எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு ஜனாதிபதி வந்து இந்த நாகவிஹாரக்கு இந்த போதனைகளும் இது செய்கிறது நாங்களுடைய ஆசீர்வாதம் எடுத்து போனது. இந்த நேரத்திலே நான் ஜனாதிபதிக்கு சொன்னால், வடமாகாணத்தில் இருக்க பெரிய பிரதானமான பிரச்சனைக்கு தான் இந்த தமிழ் மக்களுடைய முக்கியமான பிரச்சனை வேறு வேறு இருக்கிறது. இதில் நான் சொன்னது இந்த தைட்டி திஸ்ஸவிஹார பிரச்சனை சுருக்கமாக பொதுமக்களுடைய காணி ரிலீஸ் பண்ண வேணும். இதையும் நாங்கள் ஜனாதிபதிக்கு சொல்லியிருக்கிறது. அடுத்த விஷயம் வந்து இலங்கை இது போதவத்து சரியான பிரச்சனை தான். இதெல்லாம் சுருக்க இது எல்லாம் இலங்கை இந்த யூத் மக்களுடையது பிரச்சனை மாதிரி இந்த ஜொப் வேறு வேறு ஜொப் மாதிரி இது வடமாகாண பிரதேசத்தில் ஃபேக்ட்ரி மாதிரி சரி பண்ணி அந்த மக்களுடைய பிரச்சனை செய்ய வேணும், சுருக்க செய்ய வேணும் மாதிரி. அடுத்த விஷயம் வந்து இலங்கை எல்லாம் மக்களுடைய வேறு வேறு குழப்படி மாதிரி பொலிட்டிக்காக்களும் வேறு வேறு நடக்கிறது தான் சின்ன பிரச்சனை. பெருசா மாதிரி நடக்க இது இலங்கை எல்லாம் வேறு வேறு மெசேஜ் போவேன். இதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். போலீஸாக்களும் வேறு வேறு சேஃப்டி மாதிரி நடக்க மாதிரி நான் ஜனாதிபதிக்கு சொன்னால், இதுதான் சாராம்சமாக நான் සිංහලத்தில் நேர சொல்லுவேன். විශේෂයෙන් ජනාධිපතිතුමා අපි කීප වතාවක් ජනාධිපතිතුමා නාගවිහාරයට එන්න සූදානම් වුණත් යම් යම් කාරණා නිසා එතුමාට එන්න බැරි වුණා. මේ වතාවේ නාගවිහාරයට ඇවිල්ලා එතුමා බොහොම සතුටු වුණා. මොකද මම බොහොම මේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවත් එක්ක ජීවත් වෙන කෙනෙක් හැටියට ජනාධිපතිතුමා දන්නවා දමිළ ජනතාවගේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට මම නිරන්තරයෙන් කතා කරනවා. ඒ සම්බන්ධව ජනාධිපතිතුමාට ලිඛිතව ලියුම් කිහිපයක්ම ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න අපි ජනාධිපතිතුමා අතරට යන්න සංනිවේදනය කරන්න අපි ගොඩක් මම හිතන්නේ ඇමතිතුමාලා කිහිප දෙනෙකුත් හිටියා, පොලිස්පතිතුමාත් හිටියා. ඒ හැම දෙනාටම පිළිලීම් කරා. මේ දමිළ ජනතාවට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි භාෂාමය ප්‍රශ්නය. ඒ භාෂාවලට හරිලන නිලධාරීන් පිරිසක් දාලා මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන උග්‍රවන ගැටලු වලට පරිණමයෙන් විසඳුම් ලබා දෙන්න කියන එක. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ යම් යම් අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් කරන ජනතාව ඉන්නවා, යම් යම් දේශපාලන අරමුණුලින් කටයුතු කරන අය ඉන්නවා. ඒ අයට අපි ඉක්මනින් පියවර අරගෙන ජාතිවාදී විදියටවත් වෙනත් විදියේ ආගම්වාදී විදියටවත් මේ ප්‍රදේශය තුළ යම් ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් ඇති නොකරන ලෙසට ජනාධිපතිතුමාට අපි උපදෙස් දුන්නා. අනිත් එක තමයි අපි යම් විදියකින් ආගමක හෝ වෙනත් විදියේ ජාතික යම් ප්‍රශ්නයක් උලුප්පාලමින් ජාතිවාදයේ අවුස්සනවා නම්, ඒ නැත්නම් ආගම්වාදයේ අවුස්සනවා නම් ඒක මහා බරපතල ඛේදවාචකයක්. මොකද අපේ රට මං කිව්ව ජනාධිපතිතුමාට තමයි දැන් උඩ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඉක්මනට කරන්නට නම් මේ කවුරුත් එකමුතුව අපේ වර්ග ભેදයකින් තොරව දමිළ සිංහල මුස්ලිම් මේ හැමෝම එකමුතුව කටයුතු කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්න සීළු අමාත්‍යාංශ හරහාත් මේ සංහිඳියාවට යම් වැඩපිළිවෙලක් කරන්න කියන එක. ඉතින් ඒ කටයුතු යටතේ එතුමන්ට අපි ඉල්ලීම් කරා මේ ප්‍රදේශයේ අපි බොහොම සාමකාමීව ජීවත් වෙනවා සියලු ජනතාව. අපේ සියලු සර්වාගමික නායකතුමන්ලා අනිකුත් සියලු දෙනාම අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මේ පොඩි ප්‍රශ්න ඉක්මනින් निराකරණය කරන්න ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කරන්නේ කියන ඉල්ලීම තමයි අපි සිහිපත් කරේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ එතුමා බොහොම කාරුණිකව මතක් කරා ඉක්මනින්ම ඒ සඳහා පියවර ගන්නවා බව. ඉදිරියේදී එතුමාගේ සියලු කටයුතු එතුමාගේ පුජ්‍යලික ලේකම්තුමා හරහා ඉක්මනට කටයුතු කරලා මේවා ප්‍රශ්න ගැන සොයා බලනවා කියන එකත් දැනුම් දීලා තමයි එතුමන් බැහැරව ගියේ. ඒ පිළිබඳව තමයි මේ ඇවිල්ලා ජනාධිපතිතුමා අපිත් එක්ක සාකච්ඡාව සිද්ධ කරේ. நீங்கள் இந்த தையடி காணி சம்பந்தமாக காய்ச்சினீங்க தானே ஜனாதிபதி வந்துட்டு ஜனாதிபதி என்ன பதில் சொன்னார்? ஜனாதிபதி சொன்னால் இது பொதுமக்களுடைய காணி சுருக்க ரிலீஸ் பண்ண வேணும், இதில் தான் செய்ய வேணும் மாதிரி தான் ஜனாதிபதி சொன்னார். இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேறு பிரச்சனை மாதிரி இருக்கிறதானே இந்த பிரதேச இந்த பிரதேசத்திலும் இது காணி எல்லாம் பொதுமக்களுடைய காணி சர்ச் பண்ணி இதெல்லாம் பீகாரில்
பக்கத்தில் இருக்க மக்களும் இந்த காணி உரிமை இருக்க மக்களும் டிஸ்கஸ் பண்ணி இது சுருக்க ஆக்ஷன் எடுக்க வேணும் மாதிரி தான் சொல்லுங்கள். எவ்வளோ நேரம் சந்திப்பு நடந்தது? இந்த மாதம் 20ஆம் தேதி எல்லாம் மீட்டிங் நடக்கிறது. இது பொதுமக்களுடைய டைட்டி விஹாரில் பிரச்சனை. நான் போகவில்லை, நானும் ஒன்றும் சம்பந்தம் இல்லை. நான் சம்பந்தம் வந்த பொதுமக்களுடைய பக்கத்தில் தான் நான் சம்பந்தம். இந்த காணியும் இந்த விஹார சம்பந்தம் இருக்க நைனத்திவ் சாமியும் இந்த திஸ்ஸ விஹார சாமிக்கு தான் சொந்த ஐத்தியம் இருக்கிறது. எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை. நான் பொதுமக்களுடைய பக்கத்தில் தான் நான் சொன்னேன். நயனாதேவி விஹாராதிபதியும் போய் சந்திச்சிருக்கு ஜனாதிபதி. ஆமாம் இன்றைக்கு சந்தித்து. நான் கலாநிதி சிதம்பர மோகன், அகில இலங்கை தமிழ் பௌத்த காங்கிரசினுடைய தலைவர், இந்து பௌத்த ஒற்றுமைக்கான தலைவர். இன்றைய தினம் ஜனாதிபதி மாண்புமிகு ஜனாதிபதி அவர்கள் வடமாகாணத்தின் தன் விஜயத்தை முடித்துக்கொண்டு எங்களுடைய யாழ்ப்பாண நாகவிகாரைக்கு வந்திருந்தார்கள். நேற்றைய தினம் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஆனந்த வீரசேகர அவர்களும் வந்திருந்தார்கள். அவர்களுடன் நாம் கதைத்தோம். உண்மையாகவே இன்று இருக்கின்ற பிரச்சனையிலே எங்களுடைய வடமாகாணத்தில் இருக்கின்ற தையிட்டி திஸ்ஸவிகார பிரச்சனை மிகவும் வேகமாக போய்கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையில் நாங்கள் சில விடயங்களை உண்மையாக சொல்ல வேண்டும். அந்த பிரச்சனையானது பௌத்தர்களுக்கும் இந்துக்களுக்குமோ அல்லது சிங்களவர்களுக்குமோ தமிழர்களுக்குமான ஒரு பிரச்சனை அல்ல. அந்த பிரச்சனையானது அந்த மக்களுடைய காணிக்கான பிரச்சனை. அது நியாயமானது, போராடுவதும் கூட பிழையல்ல. ஆனால் அரச காணி மீளப்பெறுதல் சட்டம் 87ஆம் ஆண்டு 7வது உபப்பிரிவின் படி பலாலியிலிருந்து குப்லான் வரைக்கும் அரச காணிகளாக அது மாற்றம் பெற்றிருக்கிறது. அது கடந்த கால அரசாங்கங்களுடைய வேலை திட்டங்களினால் ஒன்று அது அரச காணி, மறுபுறம் உயர் பாதுகாப்பு வலயம். ஆகவே இந்த காணிகளை விடுவித்தாலும் கூட அந்த அரசு காணி மீளப்பெறுதல் சட்டமும் உயர் பாதுகாப்பு வலயமாக பிரகடனப்படுத்தியிருக்கின்ற அந்த வர்த்தமான அறிவித்தலும் விடுவிக்காத வரைக்கும் இந்த மக்களுக்கெல்லாம் எவருக்குமே அங்கே காணி சொந்தமில்லை. ஆகவே இதனை செய்ய வேண்டியது இன்று அரசு காணி மீளப்பெறுதல் சட்டம் 87ஆம் ஆண்டு 7வது உபப்பிரிவின் படி பிரதேச செயலாளருக்கும் யாழ் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் பிரதீபன் அவர்களுக்குமே அந்த காணி சொந்தமானது. ஆகவே அந்த காணியை விடுவிப்பதற்கான சகல முயற்சியவும் ஜனாதிபதியினுடைய அரசாங்க அதிபர் என்ற வகையில் அவர்தான் செய்ய வேண்டும். மக்களிடம் அவர் சொல்ல வேண்டும், இதுதான் காணி, இதுதான் உங்களுடைய என்றையும் சொல்ல வேண்டும். அதே போல் எங்களுடைய விகாராதிபதிக்கும் சொல்ல வேண்டும், இவ்வளவு தான் உங்களுடைய காணி, இதற்கு மேலாக இல்லை என்றும் சொல்ல வேண்டும். ஆகவே இங்கு நடப்பது மிகப்பெரிய ஒரு நாடகம் என்னவென்றால், ஒருபுறம் அரசியல்வாதிகள் போராடுகிறார்கள், மறுபக்கம் மத ரீதியாக தென்னிலங்கையிலிருந்து வந்தவர்கள் போராடுகின்றார்கள். ஆனால் உண்மையே அந்த காணியை இழந்த மக்கள் யாரிடம் செல்வது, என்ன செய்வதென்று தெரியாத முடியல இருக்கிறார். கடந்த வாரத்தில் நான் அறிந்தேன், அந்த காணிக்கு சொந்தக்காரர்கள் என்று கூறப்படுபவர்கள் அரசாங்க அதிபரை சந்திக்கின்றார்கள், அவர்களிடம் சில விடயங்களை சொல்லுகின்றார்கள். அடுத்த நாள் போய் எங்களுடைய திஸ்ஸவிகாரையின் விகாராதிபதியிடம் நின்று கேட்கின்றார், என்ன செய்ய போகின்றீர்கள்? செய்வது விகாராதிபதி அல்ல, பெற்றுக்கொள்வதும் யாரும் அல்ல. ஆனால் உண்மையாகவே அரசாங்க அதிபர் என்ற வகையில், முழு அதிகாரம் கொண்டவர் என்ற வகையில் இப்பொழுது பன்சலை இருக்கின்ற விகார காணியும் அரசாங்க அதிபருக்கு சொந்தமானது. அந்த காணி உரிமைக்காக போராடுவர்களுடைய காணியும் அரச காணியாக இருக்கிறது. ஆகவே முடிவெடுக்க வேண்டிய எங்களுடைய மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் பிரதீபன் அவர்கள் தான் முடிவெடுக்க வேண்டுமே தவிர அரசியல்வாதிகள் அல்ல. ஆகவே அந்த இடத்தில் நான் என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில் அல்ல, உண்மையாகவே என்னுடைய வேண்டுகோள், அரசாங்க அதிபர் இதில் தலையிட வேண்டும். அரசாங்க அதிபர் தலையிட்டு அவர் ஒரு பொதுவான முடிவை அவர் எடுக்க வேண்டும். இதுவரைக்கும் தான் இந்த பன்சலைக்கு சொந்தமான காணி, இதற்கு மேலாக உள்ளது பொதுமக்களுடைய காணி என்ற எல்லா முடிவையும் எடுத்து அமுல்படுத்த வேண்டியதும் அரசாங்க அதிபரே தவிர ஜனாதிபதி அல்ல. ஆகவே ஜனாதிபதி வார நேரம் மக்கள் முறையிடுவதும், ஜனாதிபதியுடன் அரசாங்க அதிபர் என்று செல்லுவதும், இங்கே இருக்கின்ற அமைச்சர்களுடன் ஒரு கருத்தையும் மக்களிடம் ஒரு கருத்தையும் சொல்லுவதல்ல அரசாங்க அதிபருடைய வேலை. அவர்தான் இந்த நாட்டினுடைய வடமாகாணத்தினுடைய யாழ் மாவட்டத்தினுடைய அரசாங்க அதிபர், முடிவெடுக்க வேண்டியவர் யாழ் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தயவாக கூற விரும்புகிறேன். இங்கு பௌத்தர்களுடைய பிரச்சனையோ, இந்துக்களுடைய பிரச்சனையோ, சிங்களவர்களுடைய பிரச்சனையோ, அல்லது தமிழர்களுடைய பிரச்சனையோ, அல்லது விகாராதிபதிகளுடைய பிரச்சனையோ அல்ல, காணி பிரச்சனை. அந்த காணி பிரச்சனையை சட்ட ரீதியில் தீர்க்க வேண்டிய முழு தார்மீக கடற்பாடும் எங்களுடைய யாழ் மாவட்ட அரசாங்க அதிபருக்கு இருப்பதனால் அவர் துணிவெடுத்து முயற்சி எடுத்து தன்னுடைய நிலைப்பாட்டில் இருந்து கொண்டு அதனை முடிவை காண வேண்டும் என்று இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களிடம் நான் கூற விரும்புகிறேன்.
நீங்களும் ஜனாதிபதி சந்திப்பில் பங்கேற்று ஓமோம் நான் ஜனாதிபதியுடன் கதைத்த பொழுது நானும் என்னுடைய நண்பர் எங்களுடைய யாழ் நண்பர்களுடைய செயலாளர் கௌரவ கலாநிதி கந்தையா சிவராஜா அவர்களும் இருந்தால் தையட்டி விகாரையின் பிரச்சனையாக நாங்கள் உடனடியாக முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று நான் கூறினேன். அது மாத்திரமல்ல, யாழ் மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக நீங்கள் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று நான் கூறினேன். நேற்றைய தினம் போலீஸ் அதிபரிடம் நான் சந்தித்து கூறினேன். போலீஸ் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சரிடம் நாங்கள் கூறினோம். எங்களுடைய பொங்கல் விழாவுக்கு வந்திருந்தார்கள், அவர்களிடம் இந்த கருத்தை நாங்கள் கூறினோம். தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை தீர்க்கப்பட வேண்டும், அரசியலால் அல்ல. அதிகாரிகள் சுயமாக முடிவெடுத்து இந்த மக்களுடைய பிரச்சனை தீர்ப்பதற்கு எந்த அரசியலும் இல்லாத ஒரு நடுநிலையான போக்கிலிருந்து அரசு அதிகாரிகள் இதனை தீர்க்க வேண்டும். ஜனாதிபதி என்ன சொன்னார்? ஜனாதிபதி அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக நான் கேட்டேன். ගරු ජනාධිපතිතුමා ඔබ යහපනේට මොනවත් කරන්න වෙනවා නේ සංවර්ධනය අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා என்று சொன்னார். உடனே கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார். ஜனாதிபதி மிகவும் நல்ல மனிதன். 76 வருடங்களுக்கு பின்பதாக இந்த நாட்டில் சிகப்பு கொடியை பறப்பதை நான் காணுகின்ற ஒரு முதியவன் என்ற வகையில் மிகச் சிறந்த ஒரு ஜனாதிபதி என்பதனை நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூற வேண்டும். அவரிடம் பிரச்சனைகள் தீர்த்து கொள்ள முடியும். ஆனால் கீழிருக்கின்ற அரச உத்தியோகத்தர்கள் அதனை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். தையிட்டி பிரச்சனையை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் ஜனாதிபதிக்கு இந்த வருடம் அல்ல 2025ஆம் ஆண்டு 3 மொழிகளிடம் தமிழ், சிங்களம், ஆங்கிலம் 3 மொழிகளிலும் நாங்கள் ஒரு கடிதம் கொடுத்திருக்கின்றோம். இந்த நாட்டில் அரசியல் அமைப்புள் 9வது பதிவாக இருக்கின்ற புத்த சாசனத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய முன்னுரிமை அல்ல பிரச்சனை. தர்மத்தில் கூறப்படுகின்ற 9வது பிரச்சனையை பார்த்து அடுத்தவனுடைய காணியோ, அடுத்தவனுடைய மனைவியவோ, அடுத்தவனுடைய சொத்தையோ அபகரிக்க கூடாது என்று புத்த பகவான் கூறிய அந்த 9வது தர்ம பதத்தை வாசிக்க வேண்டும் என்ற அந்த கடிதத்தில் நாங்கள் தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறோம். ஆகவே உண்மையாகவே அந்த மக்களுடைய பிரச்சனை தீர்க்கப்பட வேண்டும். இந்த பிரச்சனை தீர்க்கப்படாவிட்டால் மிகவும் அது மோசமான ஒரு சூழலை அரசியல்வாதிகள் உருவாக்குவார்கள். அரசியல்வாதிகள் போராடுவது பிழை அல்ல, அவர்கள் போராட்டத்தின் மூலமாகத்தான் ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கும் என்றால் அது நியாயமானது. ஆனால் இதை செய்ய வேண்டியவர் யாழ் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் என்பதை நான் கூறி வைக்க விரும்புகிறேன். என்ன பதில் சொன்னார் அதுக்கு? தையிட்டி விகாரை பிரச்சனமாக நாங்கள் ஜனாதிபதி அவர்கள் இது முழுமையாக ஒரு புறம் புத்த சாசன அமைச்சு, மறுபுறம் நீதி அமைச்சு, இன்னொரு புறம் அரசு அதிகாரிகள் அவர்கள் தான் தீர்க்க வேண்டுமே தவிர நாங்கள் ஜனாதிபதியிடம் இதை விடாது என்று சொல்ல முடியாது. சட்டம் என்பது வேறு. அந்த சட்டத்தை உருவாக்குனது அரச காணி மீளப்பெறுதல் சட்டம் 87ஆம் ஆண்டு 7வது உபப்பிரிவு. எங்களுடைய கௌரவத்துக்குரிய அனுரகுமார திசாநாயக்க அல்ல, அது கடந்த காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட சட்டம். அந்த சட்டத்தை ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு தெரியும் ஃபீல்ட் மார்ஷல் சரத் பொன்சேகாவுடைய காலத்தில்தான் பலாலியில் இருந்து குப்புலான் வரைக்கும் ஏறக்குறைய நீண்ட ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் அரச காணியாக்கப்பட்டிருக்கிறது. உயர் பாதுகாப்பு வலயமாகவும் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த சட்டத்தின் கீழ் தான் செய்யலாமே தவிர இந்த சட்டத்தை மீறி எவருக்கும் எதுவும் செய்ய முடியாது. அந்த சட்டத்தை வழிநடத்தக்கூடிய அல்லது சரி செய்யக்கூடிய அதிகாரமிக்க ஒருவர் அரசாங்கம். மேலதிக செய்திகளுக்காக எமது யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.